Hello everyone, I welcome you all to my channel BIOTUBER. So আজিৰ পৰা এটা নতুন জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ where I will teach you about the biology class 11 12 plus NEET levelলৈকে যাম. So আজি বেছি নকৰোঁ, just today we will start some basic introduction about biology. So first of all, যদি মই সোধোঁ biology টাৰ্মটোৱে কি ডিনোট কৰে? So what does the term biology means? So basically, biology term can be differentiated into two words. One is bios and another is logos. So bios mane hoise life mane জীৱন আৰু logos mane hoise to study, right? So duita word jodi ami milai diu, then we will know that study of life is known as biology. So a bios aru logos e duta Greek word or pora ahise, jot biology to ami duta word ot bibhakto koribo paru, eta bios antu logos. Bios mane hoise life othoba জীৱন আৰু logos mane hoise to study. So biology mane hoise study of life is known as biology. So note it down. So basically biology duta main branch ase, botany and zoology. And higher study korile baba tinta branch, botany, zoology and microbiology. But according to your syllabus mainly duta branch ase, eta botany and zoology. So botany and zoology ki hoy? Botany hoy to subject hoy jot ami plants or bishoye porho, মানে biological termot where we study about the flora. আৰু zoology মানে হৈছে য'ত আমি যোনটো সাবজেক্ট য'ত আমি এনিমেলছৰ বিষয়ে পঢ়ো, যাক আমি ফনা বুলি কওঁ biological termot. So botany and zoology, they are two branches of biology. Can you tell me who is known as the father of biology? So যদি জানা কমেন্ট বক্সত জনাবা. So মই কৈ দিছোঁ biology father হৈছে আমি কাক কওঁ? Aristotle. Biology and zoology father same হয়, মানে biology and zoology father কোন হয়? Aristotle. আৰু botany father হৈছে তোমাৰ Theophrastus. এই কিজনক আমি কি কওঁ? বটানীৰ জনক হৈছে Theophrastus, zoologyৰ জনক হৈছে Aristotle, আৰু biology and zoology জনক সেম, মানে ফাদাৰ সেম হয়, যোন হয় Aristotle. NCERT চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট নহওঁতে আমি এজন সাইণ্টিষ্টৰ বিষয়ে পঢ়োঁ যাৰ নাম হৈছে আৰ্নষ্ট মেয়াৰ. কোন হয় বাৰু এখেত? এখেত হৈছে তোমাৰ তেওঁৰ বিষয়ে দুটা পইণ্ট, এই দুটা কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হট কুৱেশ্যন টাইপ, মানে এতিয়ালৈকে অহা নাই হয়তো, কিন্তু নেক্সট ইয়াৰ নিটত এইটো আহিব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. হু ইজ আৰ্নষ্ট মেয়াৰ? আৰ্নষ্ট মেয়াৰ ইজ দি ডাৰউইন মানে চাৰ্লছ ডাৰউইন, ইভলিউশ্যনত বহুত ভালকৈ পঢ়িব ডাৰউইনৰ বিষয়ে. ডাৰউইন অফ 20th century, 20 শতিকাৰ ডাৰউইন বুলি কোৱা হয় আৰ্নষ্ট মেয়াৰ. তেওঁক আৰু এটা টাইটেল দি তেওঁক সন্মান কৰা হয়, উপাধি দিয়া হয়, তেওঁক কোৱা হয় ট্ৰিপল ক্ৰাউন অফ বায়'লজি. কোন? আৰ্নষ্ট মেয়াৰ. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনটো বহুতে স্কিপ কৰি দিয়ে, বাট NCERTত আছে যেতিয়া, ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দিছ. অ'কে, এতিয়া আমি পঢ়িম হোৱাট ইজ লিভিং. জীৱন কি? এটা বস্তু লিভিং নে নন লিভিং তাক আমি কেনেকৈ ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ? চ' মান লো দিছ ইজ মাই মাৰ্কাৰ. চ' এই মাৰ্কাৰটো লিভিং হয় নে নন লিভিং হয়, আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম? চ' আমাৰ বুকত তোমাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে. দেৰ আৰ চাম ডিষ্টিংক্ট characteristics exhibited by the living organisms through which we can distinguish them from the non-living things. So সেই কেৰেক্টাৰ্ছকেইটা কি হয়? কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা সেই বৈশিষ্ট্যকেইটা কি হয়? নাম্বাৰ 1 হৈছে তোমাৰ গ্ৰোথ, আৰু নাম্বাৰ 2 হৈছে তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন,
reproduction. আৰু নম্বৰ 3 হৈছে metabolism. কি? Metabolism. আৰু নম্বৰ 4 হৈছে cellular organization. Cellular organization. And number 5 is your consciousness. Consciousness. এইকেইটাত কি হয় তোমাৰ characteristics হয়. Characteristics হয়. Characteristics. These are what your characteristics. These are your characteristics through which we can identify whether an organism, whether a thing is living or you're non-living. So just pause and note it down. So number 1 character is your growth. So what do you mean by growth? Growth means increase in body mass is considered as growth. So সব organismsৰ grow হোৱাটো সিহঁতৰ capacity আছে আৰু in plants growth is unlimited but in animals it is limited. মানে কি হয়? So মানে হৈছে in plants growth occurs continuously throughout their lifespan. মানে গোটেই জীৱনটো প্লান্টছত গ্ৰ' হৈয়ে থাকিব. But in animals the growth is seen up to a certain age. সেইকাৰণে in animals growth is limited. So growth of an individual have 2 characters. Number 1 increase in mass and number 2 is increasing number. But growth হক আমি defining property of life of living বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ. মানে কি হয় কিছুমান তোমাৰ নন লিভিং অৰ্গেনিজমছো গ্ৰ' কৰে এক্সটাৰ্নেলি মানে কি হয় তোমাৰ লাইক কিছুমান মাউণ্টেইনছ তোমাৰ sand moles এইবিলাকে তোমাৰ কি হয় externally grow কৰে means they grow by some accumulation of material on their surface. মানে এটা পাথৰৰ তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা গ্ৰ' নহয়, বাহিৰৰ পৰা তোমাৰ কিমান ছাৰ্ফেচ লাগিব, ছাৰ্ফেচত তোমাৰ মিনাৰেলছ লাগিলে তাৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ যাব এটা পাথৰ বা এটা মাউণ্টেইনৰ. বাট ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ইণ্টাৰনেলি নহয়, দে গ্ৰ' এক্সটাৰ্নেলি. চ' সেইকাৰণে যিহেতু গ্ৰ'থ হ'ল এক্সটাৰ্নেলি হ'ল বা ইণ্টাৰনেলি হওক গোটেইটো গ্ৰ'থ হৈছে. চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে যি অৰ্গেনিজমছ গ্ৰ' হৈছে, যিবোৰ অৰ্গেনিজমছ বাঢ়িছে সেইবোৰ চব লিভিং অৰ্গেনিজমছ নহয়. সেইকাৰণে ইয়াত লিখা হৈছে গ্ৰ'থ ইজ নট এ ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি চিন্স নন লিভিং অৰ্গেনিজমছ অলছ' গ্ৰ' এক্সটাৰ্নেলি. অ'কে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, in unicellular organisms growth and reproduction is same. Growth মানে হৈছে their division of cells আৰু reproduction to তোমাৰ division of cells in unicellular organisms. But in multicellular organisms in NCERT তোমাৰ এনেকৈ আছে in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive events. মানে এই দুইটা বেলেগ বস্তু. চ' এইটো আছিল তোমাৰ গ্ৰ'থ. যদি তুমি নোট কৰিব বিচাৰা দেন পজ কৰি নোট কৰি ল'বা. নেক্সট পঢ়িম আমি এবাউট ৰিপ্ৰডাকশ্যন. চ' ছেকেণ্ড নম্বৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে ৰিপ্ৰডাকশ্যন. চ' হোৱাট ইজ ৰিপ্ৰডাকশ্যন? Reproduction is a biological process by which an offspring produces progeny similar to themselves. মানে এটা অৰ্গেনিজমে নিজৰ নিচিনা অফস্প্ৰিং বা য়ং ওৱানছ প্ৰডিউচ কৰা মেথড বা প্ৰচেছটোকে কি কোৱা হয়? ৰিপ্ৰডাকশ্যন. তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ দুটা মোড আছে, এটা হৈছে ছেক্সুৱেল, এটা হৈছে ছেক্সুৱেল. বাট ইট ইজ নট ইয়ৰ ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি অফ লিভিং বিকজ বহুত অৰ্গেনিজমছ আছে যোনে ৰিপ্ৰডিউচ নকৰে. ফৰ এক্সাম্পলছ মিউলছ, ৱৰ্কাৰ বিজ, ইনফাৰ্টাইল হিউমেন কাপল. তোমাৰ মিউলছ মানে হৈছে এটা ক্ৰছ ব্ৰীড হয় যোনটো ফিমেইল হৰ্চ আৰু মেইল ডংকিৰ ভিতৰত হয়. তাৰপিছত ৱৰ্কাৰ বিজ আৰু পিছত ইনফাৰ্টাইল হিউমেন কাপলছ, মানে কিছুমান দম্পতি থাকে, কিছুমান কাপলছ দেখা পোৱা তোমালোকে য'ত সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, সিহঁতক আমি ক'ম ইনফাৰ্টাইল হিউমেন কাপল. বাট তেওঁলোক কিবা তোমাৰ নন লিভিং থিংছ নেকি? নিশ্চয় নহয়. সেইকাৰণে আমি ৰিপ্ৰডাকশ্যনক ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি হিচাপে গ্ৰহণ নকৰোঁ. ইয়াত কিছুমান এক্সাম্পল দেখিব পাৰা. ফাঞ্জাই মেথড কোনটো ৰিপ্ৰডিউচ কৰা? ফাঞ্জাই ৰিপ্ৰডিউচ বাই স্প'ৰ্ছ, হাইড্ৰা বাই বাডিং, প্লেনেৰিয়া বাই ৰিজেনাৰেশ্যন এণ্ড ফিলামেণ্টাছ এলগি বাই ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন. চ' নোট কৰি লোৱা এইকেইটা.
আমাৰ থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে মেটাবলিজম মেটাবলিজম মানে হৈছে তোমাৰ সাম টোটেল অফ অল দি ৰিয়েকশ্যনছ অকাৰিং ইন আৱাৰ বডি ইজ কল্ড এজ মেটাবলিজম আমাৰ দেহৰ ভিতৰত যিমানবোৰ ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে সেই সকলোবোৰ মিলাই আমি কি কওঁ মেটাবলিজম বুলি আৰু মেটাবলিজমত তোমাৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে তোমাৰ কেটাবলিজম আৰু আনটো হৈছে তোমাৰ এনাবলিজম কেটাবলিজম মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু ব্ৰেক কৰা ৰিয়েকশ্যনছবোৰ ব্ৰেক কৰা আৰু এনাবলিজম মানে হৈছে তোমাৰ সংযোগ কৰা এডিশ্যন কৰা বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা এইটো কেটাবলিজম ৰিফাৰ্ছ টু দ্য ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ এ ৰিয়েকশ্যন ইট ইজ ৰিফাৰ্ড এজ দি কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ এ ৰিয়েকশ্যন কেটাবলিজম মানে এনে মনত ৰাখিব পাৰা কেটাবলিজম মিনছ এটা বস্তু কাটা মানে কিছি চিজ কো কাটনা CATA কাটা মানে কি হয় বেলেগ বেলেগ কৰা ব্ৰেক ডাউন কৰা ঠিক তেনেদৰে কেটাবলিজম মিনছ ব্ৰেক ডাউন আৰু এইটো মানে হৈছে তোমাৰ কম্বাইন কৰা এইটো হৈছে তোমাৰ কম্বিনেশ্যন আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন বা ডিকম্পজিশ্যন বা ব্ৰেক ডাউন যি আৰু চ' দিছ ইজ ইয়াৰ ডিফাইনিং প্ৰপাৰ্টি অফ লিভিং কাৰণ ইয়াৰ একো এক্সেপশ্যন নাই ইট ইজ এ প্ৰপাৰ্টি লিখি দিওঁ it is a defining property it is a defining property without any exceptions done আৰু নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ cellular organization কি cellular organization ইয়াৰ তোমালোকে নিজে লাইন এটা লিখি দিব cellular organization হেডিং দি পেলাই লিখি দিব cellular organization of the body is a defining property of life forms এনেকৈ লিখি দিব বাবা cellular organization of the body is the defining feature or property of living beings. So, লিখি পেলাই এইখিনি নোট কৰি ল'বা গোটেইখিনি আমি নেক্সট বহু কনচিয়াছনেছৰ ওপৰত So, our final characteristic of living is consciousness. So, what is consciousness? Consciousness is the ability of an organism to sense their surroundings. You know what? All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes, they can sense and respond to the environmental factors like you know what plants respond to the external factors like your light water temperature etc also the photoperiod you will study about it in class 12 it affects the seasonal breeders and they can handle the chemicals entering in their body so that's why it is the defining property of all living beings and one more important thing is that all the organisms they can sense their surrounding but human beings they are self-conscious means human beings are aware of themselves so we called human beings as they have the property of self-consciousness so there is an exception on consciousness then also we declare it as our defining property but there is an exception let's see it is not even in your NCERT I think clearly but the coma patients they are the exception of this because in coma the person is not dead okay but they lost their ability to sense all their surroundings so we call it an exception a contradiction to this property of consciousness so this is all about the characteristics through which we can distinguish living organisms from non-living organisms hope you understand this so let's move to the next session our next topic hoise biodiversity in the living world so biodiversity mane hoise number and type of species which are present on the earth is known as biodiversity tumar 1.7 to 1.8 million mane million species have been identified so far মানে তোমাৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্টত according to NCERT 1.7 পৰা 1.8 million প্ৰজাতিৰ স্পেচিছ আছে so species richness increases with increase in area এৰিয়াটো বাঢ়াৰ লগে লগে বেছি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিছ আমি পোৱা যায় সেইকাৰণে স্পেচ ৰিচনেছ বাঢ়ি যায় যেতিয়া তোমাৰ এৰিয়া বাঢ়ি যায়
আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ সেই স্পেচিছবিলাকৰ নামাকৰণত, কাৰণ এটা স্পেচিছ হয়তো এটা জেগাত এটা বেলেগ নাম হ'ব পাৰে আৰু আনটো জেগাত এটা বেলেগ নাম হ'ব পাৰে, কাৰণ তাকে আমি কওঁ লোকেল নেমছ। কাৰণ এটা আমাৰ যেনেকৈ কঁঠালটো ইয়াত ইংলিছত তোমাক জেক ফ্ৰুট বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত কঁঠাল বুলি কোৱা হয়, হিন্দীটো কিবা বেলেগ বুলি কোৱা হয়। চ' তেনেকৈ বেংগলীত বেলেগ কোৱা হয়, বহুত ভাষা আছে, চব বেলেগ বেলেগ ভাষাতে বিভিন্ন ভাষাত বিভিন্ন আমি টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুক। চ' আমাৰ ইয়াৰ মানুহে যদি কঁঠালটো বিচাৰি এক্সাম্পল দিছোঁ জাষ্ট, ইংলেণ্ডত গৈ পেলাই কয় মোক কঁঠাল দিয়ক, তেতিয়া জানো বুজি পাব? নাপাব নহয়। সেই মানে তোমাৰ এইটো আঁতৰাবলৈ, এইটো তোমাৰ ডিফিকাল্টিবোৰ আঁতৰাবলৈ চাইণ্টিষ্ট কেৰলেছ লিনিয়াছে এই সকলো যিমান স্পেচিছ আছিলে সেই সিহঁতক এটা চাইণ্টিফিক নেম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, যাৰ ফলত গোটেই বিশ্বতে সেই এটা স্পেচিছ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছৰ অকল এটা নামেৰে গোটেই পৃথিৱীতে জনা যাব। লোকেল নেমছবোৰ থাকিবই, বাট এটা স্পেচিফিক চাইণ্টিফিক নেমৰ দৰকাৰ, যাতে সেই নামটো ক'লে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে বা বিভিন্ন ষ্টেটছ, বিভিন্ন লোকেল চব মানুহে যাতে সেই স্পেচিছটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে। সেই আমি প্ৰচেছটোক কোৱা হয় তোমাৰ বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ। বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ। নমেনক্লেচাৰ মানে হৈছে নামাকৰণ। নমেনক্লেচাৰ মানে কি? নামাকৰণ। ইট ৱাজ গিভেন বাই কেৰলেছ লিনিয়াছ। তোমালোকৰ NCERTত ধুনীয়া এক্সাম্পল দিছে মেংগোৰ কথা। মেংগো, তোমাৰ মেংগো হৈছে তোমাৰ কি নেম? ইংলিছ নেম, আৰু আমি অসমীয়াত কওঁ কি বুলি? আম বুলি। চ' সেই ধৰণৰ আৰু এইবিলাক ডিছপিউটছ আঁতৰাবলৈ তোমাৰ মেংগো এটা চাইণ্টিফিক নেম দিয়া হৈছে। সেই চাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে তোমাৰ মেগনিফেৰা ইণ্ডিকা। আৰু এই চাইণ্টিফিক নেমবিলাক তোমাৰ নামাকৰণ কৰা বা সেই চাইণ্টিফিক নেম লাইক বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰৰ আধাৰত সেই নেমবোৰ দুটা ভাগত ভগোৱা হয়। এটা হৈছে জেনাছ আৰু এটা স্পেচিছ। এই যে মেগনিফেৰা ইণ্ডিকাটো আমি পাইছোঁ, তাৰ মেগনিফেৰাটো হৈছে এই নামটোৰ জেনাছ। এইটো তোমাৰ টেক্সনমিক কেটেগৰীজ হয়, যোনটো আমি নেক্সট লেকচাৰত পঢ়িম, বা তেতিয়া জানিছোঁ মেগনিফেৰাটো জেনাছ আৰু ইণ্ডিকাটো হৈছে লাষ্টৰ পিছৰ নামটো হৈছে স্পেচিছ। বুজিলা? আৰু কিছুমান তোমাৰ ইউনিভাৰ্চেল ৰুলছ আছে এই নমেনক্লেচাৰটো পঢ়িবলৈ, মানে এই এটা অৰ্গেনিজিমৰ নামাকৰণ কৰিবলৈ তোমাৰ কিছুমান ৰুলছ ডিফাইন কৰা হৈছে। সেই ৰুলছবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ, তাৰ আগতে আমি অলপ এডভান্টেজেছটো জানি লোৱা বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰৰ কি হয়, কাৰণ এই এডভান্টেজবিলাক তোমাৰ কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে। লাইক 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন যদি আহি যায়, ৰাইট টু এডভান্টেজেছ অফ বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ বুলি। চ' ফাৰ্ষ্টত সেইকেইটা চাওঁ। চ' এডভান্টেজেছ অফ বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজটো হৈছে তোমাৰ the biological names are accepted universally, মানে গোটেই ইউনিভাৰ্চেলি এই নামকেইটা চবে একচেপ্ট কৰিছে আৰু একো যাতে তোমাৰ ডিছপিউট নহয়। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে যোনবিলাক নতুন প্লাণ্টছ এনিমেলছ ডিছকভাৰ হৈ যাব, কাৰণ আৰু বহুত ডিছকভাৰ হ'ব আছে, তোমাৰ 1.7 মিলিয়নহে ডিছকভাৰ হৈছে। চ' নিউ অৰ্গেনিজমছ, নিউ প্লাণ্টছ এনিমেলছ যেতিয়া ডিছকভাৰ হৈ যাব, সিহঁতৰ নামাকৰণ আৰু সিহঁতৰ ক্লাছিফিকেশ্যনত এই ৰুলকেইটাৰ কাৰণে তোমাৰ ইজি হৈ যায়। ৰুলকেইটা পঢ়িম ইয়াৰ নেক্সট শ্লাইডত, নেক্সট ৰাপ কৰাৰ পিছত। অল নিউলি ডিছকভাৰ্ড organisms can be named and classified easily. These are the 2 advantages of binomial nomenclature. তোমালোকে এইটো পজ কৰি পেলাই লিখি লোৱা, দেন আমি বায়'নমিয়েল নমেনক্লেচাৰৰ ইউনিভাৰ্চেল ৰুল কেইটা পঢ়িম।
So এতিয়া আমি পঢ়িম rules of binomial nomenclature. So first rule to hoise names are generally in Latin and printed in italics. যোন গিটা binomial nomenclature biological names হয় সেই গিটা তোমাৰ লেটিন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ডেৰাইভ কৰা হৈছে বড় এটা কুহুদিছো লেটিন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ম্যাক্সিমাম কিয় তোমাৰ ডেৰাইভ কৰা হৈছে যি দেখিছো সব লেটিন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিছে কিয় কাৰণ লেটিনটো এটা ডেড ল্যাঙ্গুৱেজ এটা মৰি যোৱা ল্যাঙ্গুৱেজ যোনটো এতিয়া কোনেও মানে নকয় সো সেই কাৰণে ডিসপিউটছৰ পৰা বাচিবলৈ সাইন্টিষ্টে বা তোমাৰ বায়োলজিষ্টে তোমাৰ লেটিন ল্যাঙ্গুৱেজটোকে তোমাৰ তাৰ পৰাই বস্তুবিলাক ডেৰাইভ কৰা হৈছে সো যেতিয়া আমি নেমছখিনি লিখো বা প্ৰিন্ট কৰো তাক ইটালিক্সত তোমাৰ প্ৰিন্ট কৰা হয় বা তোমাৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰাইজড তোমাৰ দেখাওয়া হয় দেন তাত ইটালিক্সত থাকে বায়োলজিক্যাল নমেনক্লেচাৰ বিলাক আৰু যেন মই লাষ্ট স্লাইডত দেখাইছিলো ম্যাগনিফেৰা ইন্ডিকাটো সো ম্যাগনিফেৰাটো হৈছে ফাৰ্স্ট ৱৰ্ড হেতু তোমাৰ জেনাস হয় আৰু সেকেন্ড ৱৰ্ডটো তোমাৰ ইন্ডিকা আছিল হেতু তোমাৰ স্পেসিফিক এপিথেট হয় তো থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে both the words when handwritten are separately underlined যেতিয়া দুইটা ওয়ার্ড তোমার হাতেৰে লিখা হয় তাক সেপাৰেটলি আন্ডারলাইন কৰা হয় আৰু ফোর্থ হৈছে genus starts with small letter and species starts with capital letter and species starts with small letter so আকৌ মই এটা एग्जांपल দিছো তোমালোকক Magnifera indica so rules গিটাৰ মতে ইয়াক মানে লিখি চাও যে ফাৰ্স্টটো তোমাৰ কি হয় এইটো ওয়াৰ্ডটো যোনটো তোমাৰ লেটিন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ডেৰাইভ কৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড হৈছে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ড হৈছে জেনাস এটো হৈছে তোমাৰ জেনাস আৰু ইন্ডিকাটো হৈছে তোমাৰ স্পেচিছ both the words when handwritten are separately underlined so এই দুটা সেপাৰেটলি আমি আন্ডাৰলাইন কৰিছো নে নাই একেলগে তো লগ লগাই দিয়া নাই সেপাৰেটলি কৰিছো সো থাৰ্ড ৰুলটো ফুলফিল হৈছে আৰু ফোৰ্থ ৰুলটো হৈছে জেনাস starts with capital letter so m to তোমাৰ capital letter আৰু species starts with small letter species to তোমাৰ small letter I to small letter হৈছে so এই তোমাৰ nomenclature তোমাৰ গুটেই কিটা rules ফলো কৰিছে আৰু এটা rule আছে যোনটো তোমাৰ পইণ্টছত দিয়া হৈ থাকে না এনসিআৰটি দিয়া হৈ আছে যোনজন সাইন্টিষ্ট বা যোনজন অথৰে তোমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছটো ফাৰ্স্ট টাইম ডেসক্ৰাইব কৰিছিল তেওঁৰ নামটো ইয়াৰ স্পেচিছৰ লাষ্টত এব্ৰিভিয়েট ফৰ্মত লিখা হয় যেনে তোমাৰ আমৰ বা ম্যাগনিফেৰা ইন্ডিকাৰ তেওঁ ফাৰ্স্ট ডেসক্ৰাইব কৰা অথৰজন হৈছে ক্যাৰলাছ লিনিয়াছ সো তেওঁৰ নামটো ইয়াত এব্ৰিভিয়েশনত লিখা LINN ম্যাগনিফেৰা ইন্ডিকা লিন সো এইকিটা তোমাৰ আছিল rules of binomial nomenclature just note it down pause the video and just note it down ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগতে লাষ্টত দুটা ফুল ফৰ্ম জানি লোৱা মানে তোমাৰ প্লান্টস বা এনিমেল যিকোনো এটা যদি নতুন ডিসকভাৰ কৰা প্লান্টস বা এনিমেলস তোমাৰ তাৰ নামকৰণৰ কাৰণে তাৰ নমেনক্লেচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ কিছুমান কোড অফ কন্ডাক্ট মানে তোমাৰ কিছুমান কোড বা কিছুমান প্ৰিন্সিপলস বা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইবোৰ তোমাৰ লিখা হৈ থাকে কিছুমান এটা কনস্টিটিউশন টাইপ আৰু ৰুল বুকত লিখা হৈ থাকে সো সেই ৰুল বুক তোমাৰ বোটানি তোমাৰ প্লান্টছৰো ডিফাৰেন্ট ৰুল বুক থাকে আৰু এনিমেলছৰো ডিফাৰেন্ট ৰুল বুক থাকে সো প্লান্টছৰ যোনবিলাক ৰুল বুক থাকে সেই ৰুল বুকক কোৱা হয় তোমাৰ লিখি দিছো মই সেই ৰুল বুকক কোৱা হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ বটানিকেল নমেনক্লেচাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ botanical nomenclature এটো তোমাৰ অপশনছত আহিব পাৰে আৰু অলপ কনফিউজিং টাইপ এইগিটা বুজিলা সো মই ভালকে লিখি পেলাই বুজাইছো যাতে তোমালোকৰ মানে এমডি সাৰে কন্ডিশন না ব্ৰেইনত সেট হৈ যায় ওকে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড অফ zoological nomenclature so ইয়াত এটা তোমাৰ ডিফাৰেন্স পাবা যোনটো botanical nomenclature হয় তাত তোমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড ফৰ botanical nomenclature আছে
আৰু তোমাৰ যদি জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰত চোৱা ICZNৰ ফুল ফৰ্ম চোৱা তাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোড অফ জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰ আছে এই দুটা ভালকৈ চাবা যাতে অপশ্যনত তোমাৰ এক্সামিনাৰে একো ফুল কৰিব নোৱাৰে তোমাৰ লগত ট্ৰিক খেলিব নোৱাৰে চ' ইট ইজ বাই দিছ উই শুড এণ্ড আৱাৰ টু দিছ লেকচাৰ চ' যোৱাৰ আগতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোনে মোৰ লেকচাৰটো লাষ্টৰলৈকে এটেণ্ড কৰিলা আৰু হয়তো বহুত প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তোমাৰ ফেনৰ শব্দ আহি আছে ৰিচৰ্চ নাই যেতিয়া চ' এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ মেনেজ কৰি ল'বা আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট বক্সত জনাবা সুধিবা মই ৰিপ্লাই নিশ্চয় কৰিম চ' ইয়াৰ পৰাই মই আজি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ জয় অসম